Okay, so in today's class, we will just continue with what we have seen in last class. So in last class, we have first studied about origin of universe. So origin of universe, we have studied about the Big Bang theory. Next, we have studied a few certain theories. That is, we have studied this one. That is five theories we have studied for origin of life on Earth. So lifeல எப்படி வந்து earth originate earthல வந்து life எப்படி originate ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு we have seen the five theories. That is theory of special creation, that is based on religious literature. Next we have seen theory of abiogenesis, that is life will arise from non-living things. Theory of biogenesis, that is life will arise from living things only, that was proposed by or proved by Louis Pasteur by performing certain experiments. Next we have seen theory cosmosaic theory or theory of panspermia, that is life is going to come from outer space, வெளிய இருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. That is a favorite idea for astronomers still. Next we have seen theory of chemical evolution, that was proposed by Oparin and Haldane. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் இட் வாஸ் ப்ரிசீடட் பை கெமிக்கல் எவல்யூஷன். வாட் இஸ் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் அப்படின்னா, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ். ஸோ that is chemical evolution. So early earth conditions, அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்தது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதே கண்டிஷன்ஸை லேபில் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணவர்னா யாருன்னா எஸ்எல் மில்லர் இன் 1953. இஸ் அன் அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அவர் வந்து ஹி கிரியேட்டட், ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ், தட் இஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணார். ஸோ அப்போ தட் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ளிகேட் லைட்னிங். நெக்ஸ்ட் அந்த டைமில் என்ன கேஸ் இருந்ததோ அது சர்டன் ப்ரொபோர்ஷனில் எடுத்துக்கிறாரு. வேக்யூம் பம்ப் இஸ் யூசிங் டு simulate that there is no air or that there is no atmosphere அப்படிங்கிறத simulate பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு he took the water and he created water vapor at 800 degrees Celsius. அந்த டெம்பரேச்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி ஆஃப்டர் 18 days ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா, ஸோ இன் லிக்விட் வாட்டர் அண்ட் ட்ராப் இந்த வாட்டர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது he found that certain amino acids like glycine, alanine, aspartic acid இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு. தட் ஒன் we have seen. The first form of life slowly, this one we have to see. First non-cellular forms of life நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். That is origin of universe, it happened 13.8 billion years ago. Next அதுக்கப்புறம் this is for universe. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், we have seen origin of earth. earthோட origin, that is 4.5 billion years ago. Next நம்ம என்ன பார்த்தோம், we have seen origin of life on earth, that is after 500 million years after the formation of earth, that is 4 billion years ago. In the 4 so 4 billion years ago 4000 million years ago னு சொல்லலாம். That one also you know. So that is 4000 million years ago நாலும் 4 billion years ago nalu same only. That conversion you know already. So that is 4 billion years ago. That is earthல வந்து next life was started to form. life வந்து form ஆக start ஆகுது அப்படிங்கறத we can tell. So first non-cellular form of life, that is giant molecules, RNA, protein, polysaccharides, it form self-replicating capsules. So அது வந்து form ஆக ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் first cellular forms of life, that is single cell organism emerge in water. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் எல்லாமே வாட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஏன் வந்து வாட்டரில் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, ஸோ எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் வாட்டரில் தான் நடந்திருக்கும். அப்போ வாட்டரில் தான் கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். That one we can see. So we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. ஸோ இந்த கெமிக்கல் எவல்யூஷன் வரைக்கும் தட் இஸ் ஓகே. அது வந்து ஒரு தியரி வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் மெட்டபாலிக் கேப்சியூல், அது அந்த மெட்டபாலிக் கேப்சியூல் ஆஃப் லைஃப் ஃபாரோஸ் அது எப்படி வந்து வந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியல. த ஃபர்ஸ்ட் நான் செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் குட் ஹாவ் ஆரிஜினேட்டட் 3 பில்லியன் இயர்ஸ் பேக். ஸோ 3 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னா, நான் செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் ஃபஸ்ட்டு அரைஸ் ஆகிருக்கலாம். They would have been giant molecules, that is RNA, protein, polysaccharides. இந்த மாதிரி certain things will be there. So these capsules reproduce their molecules perhaps. So அதோட molecules வந்து அது reproduce பண்ண ஆரம்பிச்சது. லைக் ஒரு சிங்கிள் மாலிகுலாக அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், RNA பாலிசாக்கரைட்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் மாலிகுலாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இட் கேன் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ அதுவே வந்து பைனரி ஃபிஷன் அந்த மாதிரிலாம் அண்டர்கோ ஆகி இட் கேன் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் does not possibly originate till about 2000 million years ago. So 2000 million years வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செல்லுலார் ஃபார்ம் மேபி மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஃபார்ம் ஆயிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன வச்சுக்கணும், 2000 million years ago. ஸோ தட் இஸ் we can see
நம்ம இங்கே பார்த்தோம். தட் இஸ் 2 பில்லியன் இயர்ஸ் ago. ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது we can see. 3 பில்லியன் இயர்ஸ் ago first non-cellular forms of life. You can see blue color like that. ஸோ இது வந்து green color 2 billion years ago first cellular forms of life arise அப்படிங்கிறது we can able to see. So this version of biogenesis, that is first form of life, slowly arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority. அதாவது ஸோ இந்த ஸ்லோவாக இந்த நான் லிவிங் மாலிகூல்ஸ்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து லைஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் பயோஜெனிசிஸ். அதாவது பயோஜெனிசிஸ்னால் ஸோ அந்த நான் லிவிங் மாலிக்யூல்ஸ் தான், பட் அதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவல்யூஷனரி ஃபோர்ஸ் மூலமாக டெவலப் ஆகிட்டே போச்சு அப்படிங்கிறது we can able to see from here. However, ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் யூகேரியாட்டிக் செல் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. பட் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி, இப்போ நம்ம பார்க்குற இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் அந்த இதுலேருந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் தட் இஸ் அ ஃபேசினேட்டிங் ஸ்டோரி. ஸோ தட் ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு சி. ஸோ தட் ஒன் வி வில் சி இன் தியரி. ஆக்சுவலி இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். It was strongly challenged during 19th century. So that is theory of special creation. So the கீழே இருக்கிறது I will tell when I will discuss about natural selection. Darwin theory படிக்கும்போது I will tell. So இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் சொல்கிறேன். This whole paragraph I will tell over there. So next, before that we'll be having few more things. So NCERTல இவ்வளோ தான் இருக்குது, பட் we'll be having few more things. That is, so சில சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இதெல்லாம் NCERTல இல்லை, ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா யூ ஹேவ் டு நோ. ஸோ கோஅசர்வேட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்பியர்ஸ், சில சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து அந்த செல்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் நான் செல்லுலார் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு, அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது they try to synthesize or they try to form it with the help of protein, polysaccharide, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கோஅசர்வேட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்பியர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தோஸ் சயின்டிஸ்ட். ஒபாரன் அப்படிங்கிறவர் ஹி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒபாரன். ஸோ அவர் வந்து லேபில் வந்து அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு நான் செல்லுலார் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹி சிந்தசைசிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் கோஅசர்வேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஹி ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்பியர்ஸ். இதில் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, கோஅசர்வேட்ஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேவ் எனி லிப்பிட் அவுட்டர் மெம்பரேன், மைக்ரோஸ்பியர்ஸ் மே ஹேவ் லிப்பிட் பைலேயர் ஆன் சர்ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் காம்போசிஷன் பார்த்தோன்னா, ஸோ ப்ரோட்டீன், பாலிசாக்கரைட், இதில் வந்து ப்ரோட்டீனாய்ட்ஸ்னு ஒன்றும் இல்லை, ப்ரோட்டீன் அலாங் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பனன்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதில் வேறு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, மெட்டபாலிசம், இந்த செல்ஸ், இந்த செல் லைக் ஆர்கானிசம், இன்னும் இது ப்ராப்பர் செல் கிடையாது. ஸோ செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தட் ஒன் we can see. ஸோ எக்ஸிபிட் சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் வந்து சிம்பிள் ஃபார்மாக அது எக்ஸிபிட் ஆகியிருக்கும். வேராஸ் இட் கேன் பர்ஃபார்ம் மெட்டபாலிசம், நல்ல மெட்டபாலிசமே மைக்ரோஸ்பியர் கேன் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம். ரீப்ரொடக்ஷன், கோஅசர்வேட்ஸ் இட் கேனாட் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ், மீன்ஸ் அதோட ஒரு இதை வந்து மல்டிபிள் இதுவாக அதனால் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. இதுக்குள்ள மெம்ப்ரெயின் அண்ட் மெம்ப்ரெயினும் இல்லை, ரெப்ளிகேஷனும் இல்லை. இங்கே தான் பார்த்தோம். இந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மெம்ப்ரெயினும் இருக்காது, ரெப்ளிகேஷனும் நடக்காது. அதனால் இது வந்து ஒரு இதிலேருந்து அடுத்து எவால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரெப்ளிகேஷன் மெம்ப்ரெயின் கண்டிப்பாங்கிறது வேணும். மெம்ப்ரெயின் கூட தேவையில்லை, ரெப்ளிகேஷன் ஆனதாக தானே அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போது அதுவே இதில் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் வாஸ் ரிஜெக்டட். ஸோ இதில் வந்து பாசிபிள் ப்ரிகர்சர், அதாவது இது வந்து பாசிபிளாக வந்து மெட்டபாலிசம் ஆகிருக்கும், இட் கேன் ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ரிசம்பிள் மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதில் இருக்குது, மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அதில் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது we can see. ஸோ அதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் செல்லுலார் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோட்டோபயோன்ஸ். ஸோ ப்ரோட்டோபயோன்ஸ் இட் கேம் டு ஃபார்ம் ப்ரிகர்சர் டு செல்லுலார் லைஃப் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இயோபயோன்ஸ். இயோபயோன்ஸுங்கிறது என்னென்னா, தட் இஸ் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ். நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, தட் இஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் அலாங் வித் ப்ரோட்டீன். ஸோ அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது இயோபயோன்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனே இல்லை, அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி anaerobic. நெக்ஸ்ட் கீமோ ஹெட்ரோட்ராபிக் அப்படின்னா என்னென்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெட்ரோட்ராபிக்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் சம் அதர் ஆர்கானிசம். பட் இது வந்து டைரெக்டாக வந்து கெமிக்கல்ஸை வந்து வெளியே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை வந்து டைரெக்டாக அப்படியே சாப்பிட போகுது. தட் இஸ் கீமோ ஹெட்ரோட்ராபிக் ஆர்கானிசம். இதிலேருந்து எவால்வ் ஆனது தான் chemo autotrophic organism. That is it can able to produce its own food with the help of chemicals present outside. Suppose இதுதான் வாட்டர் அப்படின்னா, ஸோ இந்த வாட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். இது வந்து பாக்டீரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்.
இந்த வெளியே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அது ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அது கீமோ ஹெட்ரோட்ரோபிக். ஆர் இந்த வெளியே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுவே ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிச்சுன்னா தட் இஸ் கீமோ ஆட்டோட்ரோபிக் ஆர்கானிசம். இதெல்லாம் மேபி நீங்கள் ஃபோட்டோசிந்தஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோபிக், கீமோ ஆட்டோட்ரோபிக், அதே தான் இங்கே பார்க்குறோம். Next, after this you can see autotrophic bacteria started to evolve, but it is only having anoxygenic photosynthesis. That is H2S is the hydrogen donor. இதெல்லாம் எங்கே படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் படிச்சிருப்பீங்க. வாட்டர் ஹைட்ரஜன் டோனராக இருந்துச்சுன்னா தான் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி ஆக்சிஜன் தவிர வேறு எதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் அன்ஆக்சிஜனிக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். நோ ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியா அந்த இதெல்லாம் இதில் வரும். That one we can see, purple sulfur bacteria அதெல்லாம். Then after this oxygenic photosynthesis started to form. பிக்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம், அதாவது குளோரோஃபில் அந்த மாதிரி நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆனதான் ஆக்சிஜனிக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். எக்ஸாம்பிள் சைனோபாக்டீரியா இன்னும் தட் இஸ் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. தென் அதிலிருந்து சைனோபாக்டீரியா மாதிரி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அதிலிருந்து ஏரோபிக் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் ஸ்டார்டட் டு ஃபார்ம். செல்ஸ் யூஸிங் ஆக்சிஜன் ஃபார் எனர்ஜி. ஸோ செல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஃபார் எனர்ஜி பர்பஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது வி கேன் சி. நெக்ஸ்ட் யூகேரியாட்டிக் செல், இதுலேருந்து டெவலப் ஆனதான் யூகேரியாட்டிக் செல், செல்ஸ் வித் ட்ரூ நியூக்ளியஸ். ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு நான் செல்லுலார் ஃபார்மில் இருந்து இயோபயான்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல், ஃபர்ஸ்ட் இது கீமோ ஹெட்ரோட்ராபிக், நெக்ஸ்ட் கீமோ ஆட்டோட்ராபிக், தென் ஆட்டோட்ராபிக், தென் ஆக்சிஜனிக். அப்போது 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 வரைக்குமே என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருந்திருக்குன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெடியூசிங் என்விரான்மெண்ட். ஏன்னா இந்த டைம் வரைக்கும் ஆக்சிஜன் எதுவுமே இல்லை. ஒன் சைனோபாக்டீரியா ஆக்சிஜனிக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் இஸ் த ஹைட்ரஜன் டோனர். அப்போ ஆக்சிஜன் வில் பி ரிலீஸ். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாட்டர்லேருந்து தான் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இந்த லெவலுக்கு அப்புறம் யார் வந்து நம்மளுக்கு இதாக போகிறாங்கன்னா தட் ஒன் வி கேன் சி, that is aerobic prokaryotic cell, eukaryotic cell. இதெல்லாம் this is going to be present in oxidizing environment. அதாவது இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஆக்சிடைசிங் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இது ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ தட் இஸ் திஸ் ஒன் வி கேன் சி. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தா இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ், ஆட்டம்லாம் சேர்ந்து மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும். இன்ஆர்கானிக் சேர்ந்து ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் சிம்பிள் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரோட்டோபயான்ஸ், அதனால தான் ப்ரோட்டோபயான்ஸ். நெக்ஸ்ட் இயோபயான்ஸ், ப்ரோகேரியாட்ஸ், யூகேரியாட்ஸ். சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க. பட் வி கேன் சி coservates and microspheres are protobionts. So in the terms you have to just know. So now this is about the introduction part and origin of life and origin of universe. இது முடிஞ்சிருச்சு, அதோட தியரிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. Now second topic which we are going to enter is evidences of evolution. That is we will be having certain evidences. அதாவது எவல்யூஷன் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சில எவிடன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த எவிடன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். Paleontological evidence. First one is paleontological evidence. So that is we are going to see fossils. ஃபாசில்ஸ் வந்து இருக்கிறத வச்சு நம்ம எவல்யூஷன் நடந்திருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி சொல்லுவோம், அதை பற்றி தான் பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ். நெக்ஸ்ட் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட், வி வில் சி திஸ். நெக்ஸ்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் அனட்டாமிக்கல் எவிடன்ஸ். எவல்யூஷன் சாப்டர்லேயே இந்த டாபிக் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதிலேருந்து எவ்ரி இயர் நீட் கொஷின்ஸ் வில் கம். இந்த வருஷமும் வந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் நீட் கொஷின்ஸ் வில் எவ்ரி இயர் இட் வில் கம் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக். அட்லீஸ்ட் ஒன் கொஷின் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட். என்ன பிஒய்க்யூ பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும், அதை நீங்கள் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான். பயோஜியோகிராஃபிக்கல் எவிடன்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்சிஆர்டியில் இல்லை. பட் என்சிஆர்டியில் சர்டன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. அதை இது கூட எப்படி ரிலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வி வில் ஜஸ்ட் சி. இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த மூணும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்சிஆர்டியில் இருக்குது. ஸோ தட் ஒன் வி ஹாவ் டு சி. ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது டேரெக்டாக இன்சியாட்டில் இல்லை, ஒரு ஸ்மால் பேராகிராஃப் வில் பி தேர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் சி. ஸோ தட் இஸ் இதை பற்றி லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது anyways we are going to see study natural selection theory at that time we will see. இப்போதைக்கு இந்த மூணு நாம் வந்து இந்த கிளாஸில் நான் இந்த மூணு சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ now we are going to see paleontological evidence. Paleontology அப்படின்னா என்னென்னா that is study of fossils. ஃபாசில்ஸை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது. ஸோ ஃபாசில்ஸ் ஆர் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ். தட் இஸ் பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், அதோட லைஃப் ஃபார்ம்ஸ். அந்த லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் சப்போஸ் அந்த அனிமல்ஸ்லாம் இறந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு செட்டில் இன்சைட் த ராக்ஸ்.
ஸோ அந்த அந்த அனிமல்ஸ்லாம் இறந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு சாயில் வந்து இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து புதஞ்சு போயிடும். புதஞ்சு போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ். அதுக்கு மேலே மேலே நிறைய நிறைய லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகி அது வந்து ஒரு ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறிடும். தட் யூ நோ ஆல்ரெடி ஃபாசில்ஸ். ஃபாசில்ஸ் ஆர் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம். பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோட போன்ஸ், டீத், ஷெல்ஸ், வுட். ஃபாசில்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Paleontology is study of fossils. That one you have to understand. Fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks like bones, teeth, shells, wood, etc. in the rocks. So rocksல நம்மளுக்கு இருக்கிறது அது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ்ல மெயினில் என்னென்னா இட் இஸ் த கோர் எவிடன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எவல்யூஷன். எவல்யூஷன் நடந்திருக்குங்கிறது முக்கியமாக சொல்கிறதே வந்து பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் தான். வாட் ஆர் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்க்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ். எக்ஸ்டிங்க்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸோட ரிமைன்ஸ் மிச்சம் மீதி அதோட போன்ஸ், டீத், ஷெல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்ஆர்கானிக் மேட்டர். அந்த இன்ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் மோஸ்ட்லி டீகம்போஸ் ஆகாது. அப்படியே அது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் மாறி இருந்தாலும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். ஃபாசில்ஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, அந்த பற்றிலாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். பட் இட் இஸ் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்க்ட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நவ் லேயர்ஸ் இண்டிகேட்டிங் ஜியாலஜிக்கல் பீரியட். சப்போஸ் நம்ம வந்து இப்போ இதுதான் வந்து எர்த் க்ரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் மட்டும் வி ஆர் கோயிங் டு டேக். சப்போஸ் எர்த்தில் இருக்கிற ஒரு லேயர்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் லேயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த லேயர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நிறைய ஃபாசில்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த லேயரில் சில ஃபாசில்ஸ் இருக்கும், இந்த லேயரில் சில ஃபாசில்ஸ் இருக்கும். இந்த லேயரில் இருக்கிற ஃபாசில்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இட் வில் பி சிம்பிள், தட் இஸ் லெஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும். லைஃப் எங்கே ஃபார்ம் ஆச்சு? வாட்டரில் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபாசில்ஸ் யாரோட தான் இருக்கும்னா இட் வில் பி மோஸ்ட்லி மெரைன் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ். அனிமல்ஸ் படி பார்த்தோன்னா மெரைன் இன்வெர்டிபிரேட்ஸோட ஃபாசில்ஸ் தான் வந்து இங்கே மெயினாக இருக்கும். நம்ம மேலே போக போக இதை விட இந்த லேயரோட ஃபாசில்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா இதை விட இது இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். இதையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா இது இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். இந்த லேயரில் கிடைக்கிற ஃபாசில்ஸையும் இந்த லேயரில் கிடைக்கிற ஃபாசில்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா அது இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மேலே போக போக காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். எது ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் தட் ஒன் யூ கேன் நோ. ஸோ தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஓல்டஸ்ட், திஸ் இஸ் ரீசெண்ட் ஒன். அப்போ நாம் ஒரு லேயரையும் இன்னர் லேயரையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா தேர் ஆர் சம் டிஃபரன்ஸ் இன் ஃபீச்சர்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு சி. ஒரு ஆர்கானிசமில் அந்த ஃபீச்சர் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு அதில் ஃபீச்சர் இருக்காது. பட் இங்கே கிடைச்ச ஆர்கானிசமில் புது ஃபீச்சர் டெவலப் ஆகிருக்கும். அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு. எவல்யூஷன்னா என்ன? ஒரு ஃபார்ம் இன்னொரு ஃபார்மாக மாறிட்டே போகிறது. அதாவது அந்தந்த இடத்த அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம், அதாவது ஒரு ஆன்சஸ்டர்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் வில் ஸ்டார்ட் டு அரைஸ். இட் இஸ் ராங் டு கால் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அரைசன் ஃப்ரம் மங்கீஸ். மங்கீஸ்லேருந்து தான் ஹியூமன் அரைஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஹியூமன்ஸுக்கும் மங்கீஸ்க்கும் வி ஆர் ஹேவிங் காமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ். ஸோ அந்த காமன் ஆன்சஸ்டரில் இருந்தால் ஹியூமன் ஆல்சோ டெவலப், மங்கி, ஏப், ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் ஆல்சோ டெவலப்ட். இதுலேருந்து இது வரலை. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி ராங். ஸோ இந்த ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் அதோட ஃபீச்சர் வந்து மங்கி ஃபீச்சர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதோட ஃபீச்சர், இந்த ஆன்சஸ்டரோட ஃபீச்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த காமன் ஆன்சஸ்டர்லேருந்து ஒன் பிரான்ச் இட் வென்ட் டு ஃபார்ம் ஹியூமன்ஸ், அனதர் பிரான்ச் இட் வென்ட் டு ஃபார்ம் மங்கீஸ். ஸோ தட் ஒன் வி கேன் சி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறது. ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு லேயரையும் இன்னொரு லேயரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சஸ்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அங்கங்கே ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் would have started to form. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். தட் இஸ் பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ். அப்போ ஒரு லேயரும் இன்னொரு லேயரும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ஆப்வியஸ்லி வி கேன் சி தெர் ஆர் சம் டிஃப்ரென்சஸ் இன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ கேரக்டர் வந்து புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கண்டிப்பாக எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் த எவிடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூசி ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் ஏர்லி ராக்ஸ், அதாவது கீழே இருக்கிற லேயர்ஸில் சிம்பிளர் மெரைன் ஃபாசில்ஸ் ஒன்லி வில் பி ஃபவுண்ட், ஃபியூவர் ஃபாசில்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப கம்மியான ஃபாசில்ஸ் தான் இருக்கும். லேட்டர் ராக்ஸ், மேலே போக போக லேட்டர் ராக்ஸ், தட் இஸ் ரீசென்ட்லி ஃபார்ம்ட் ராக்ஸ், இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வில் பி தேர் அண்ட் மோர் ஃபாசில்ஸ் வில் பி ஃபவுண்ட். ஃபாசில்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் டியூ டு த ஃபேக்ட் தட் ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் லைஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீல தான் ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபாசில்ஸ் வேர் நாட் இன் பிளண்டி இன் த பிகினிங். ஸ்டார்டிங்கில் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை, ஆனால் லேட்டர் ஸ்டேஜில் இட் வாஸ் மோர் அபண்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வி வில் சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் இந்த சக்ஸசிவ் ஸ்ட்ராட்டா, தட் இஸ் சக்ஸசிவ் லேயர்ஸில் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம்ம நிறைய எராஸாக பிரிப்போம். எராஸ்னா தட் இஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு 100 மில்லியன் இயர்ஸ் 200 மில்லியன் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் தான் நம்ம எரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எரா இட் இஸ் கிரேட்டர் தென்
பீரியட் எராஸ் இட் வில் பி ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு பீரியட்ஸ். அதாவது ஒரு 100-200 மில்லியன் இயர்ஸை நம்ம வந்து எரான்னு சொல்லுவோம். பீரியட்னா அதுலேயே வந்து ஒரு 50 மில்லியன் இயர்ஸை நம்ம பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் அகைன் கிளாஸிஃபைட் இன்டு இப்பாக்ஸ். இதில் இன்னும் 10 மில்லியன் இயர்ஸாக நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இப்பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும். இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மோர் தென் எனஃப். ஸோ தீஸ் ஆர் ஜியாலஜிக்கல் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை நிறைய இதுவாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. எனிவேஸ் அகைன் we will see புரோட்டோரோசோயிக் எரா, பேலியோசோயிக் எரா, மீசோசோயிக் எரா, சீனோசோயிக் எரா. இந்த 3 தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்ட போதும். என்சேட்டில் இந்த 3 இருக்குது. இந்த இது நம்மளுக்கு இல்லை. பட் புரோட்டோரோசோயிக் எரா அந்த டைமில் தான் என்ன இருக்குன்னா, புரோட்டோனா என்ன, ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் or before form. So early life fossils, it is formed in few fossils found in ancient rocks. That is Proterozoic era. Next Paleozoic era la invertebrate and fish fossils. Abundant fossils of invertebrates, fishes and amphibians. So இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய எங்க இருக்குன்னா Paleozoic era ல இருக்கும். டைனோசர் அண்ட் ரெப்டைல் ஃபாசில்ஸ் அது எங்கே கிடச்சதுன்னா மீசோசாய்க். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஒரு பீரியடில் நம்மளுக்கு ஒரு அனிமல்ஸோட அந்த பீரியடில் எந்தெந்த அனிமல் வந்து வாழ்ந்ததோ அந்தந்தோட ஃபாசில் அந்தந்த லேயரில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்கிறதுலே கீழே இருக்கிற லேயரில் யாரோடது இருக்கும், புரோட்டோரோசாயிக் எரா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேலியோசாயிக் எரா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மீசோசாயிக் எரா. இந்த மாதிரி ஒரு லேயரில் நம்மளுக்கு ஒரு அந்தந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அனிமல்ஸோட ஃபாசில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் இண்டிகேட் தட் ஏர்லி ஃபாசில் present in the bottom rocks are simple. However, the recent fossils found in the upper layers of the rock are more complex. மேலே போக போக காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன்ஷியன்ட் ராக்ஸில் ஃபியூ ஏர்லி லைஃப் ஃபாசில்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வெர்டிபிரேட்ஸ் லைக் டைனோசர்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், மேமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மேமல்ஸ். இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். தட் ஒன் we know. நெக்ஸ்ட் ஒன் we will see this one. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து we will see NCERT. Evidence that evolution of life forms have indeed take place on earth has come from many quarters. ஸோ நிறைய பார்ட்ல இருந்து that is going to come. Fossils are remains of hard parts or life forms found in rocks. So fossils-ங்கிறது என்னன்னா, these are remains of hard parts of life form found in rocks. So rocks-ல இருக்கிற அந்த remains தான் என்னதுன்னா, that is fossils. So rocks form sediments and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. So rocks என்ன பண்ணுன்னா செடிமெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். வந்து இந்த லேயரில் இருக்கும். இந்த லேயர் இருக்கும்போது சில அனிமல்ஸ் இங்கே டை ஆகிருக்கும். அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சாயில் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து ராக் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த லேயர் இருக்கும்போது எந்த அனிமல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கும். அப்படியே மேலே லேயராக ஃபார்ம் ஆகிடும். இது கீழே கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டே போகும், பூமிக்குள்ளே கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டே போகும். Rocks form sediments and cross section of earth crust indicate the arrangement of sediments one over the other. ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா, fossils are mainly found in which type of rocks அப்படின்னா, you have to remember that it is sedimentary rocks. ஸோ அந்த ராக்ஸுக்கு பேர் sedimentary rocks அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஒன் செகண்ட். Okay, so now we can see different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of that particular sediment. ஸோ நிறைய ஏஜ்டு ராக் செடிமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் நம்மளுக்கு எப்போ வந்து டை ஆச்சும், அந்த பர்டிகுலர் செடிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்தந்த லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அங்கே டை ஆச்சும் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கும். அது ஆல்ரெடி சொன்னது தான். Some of them appear similar to modern organisms. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு crocodile பார்த்தோம்னா டைனோசரோட சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே இருக்கும். தே ரெப்ரசன்ட் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆர்கானிசம். சில இது வந்து மாடர்ன் ஆர்கானிசம், இப்போ இருக்கிற ஆர்கானிசம், தட் இஸ் crocodile. இப்போ இருக்கிற ஆர்கானிசம் crocodile. ஸோ அதை ரெப்ரசன்ட் த எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆர்கானிசம். டைனோசருங்கிறது எக்ஸ்டிங்க்ட், தட் யூ நோ. ஸோ அதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. கீழே இருக்கிறது ரொம்ப பழசு, ஸோ மேலே வர புதுசாக வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போ எந்த ஜியாலஜிக்கல் பீரியடில் அது இருந்திருக்கும்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. ஸோ இது நம்ம பார்க்கலாம். The study showed that life forms varied over time. ஸோ டைம் ஆக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அண்ட் certain life forms are restricted to certain geological time span.
சில இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு சர்டன் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்பேன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வேரிட் ஓவர் டைம். ஸோ அப்படின்னா ஒரு லேயரையும் இன்னொரு லேயரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இல்லை, வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு சர்டன் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்பேன். அந்த ஆர்கானிசம் அந்த டைமில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் அரைசன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த்தில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒரு இதுலேருந்து புது இது வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபாசில்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஆஃப் ஃபாசில்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு லேயரில் கிடைக்கிற ஃபாசிலும் இன்னொரு லேயரில் கிடைக்கிற ஃபாசிலுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், நிறைய வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய புது கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த ஆர்கானிசம் ஒரு ஆன்சஸ்டராக இருந்திருக்கு, அதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது we can able to see. So that is what we are seeing. So now we will see ஸோ இது வந்து ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ட்ரான்சிஷனல் ஃபார்ம் ஆர் மிஸ்ஸிங் லிங்க். இதுக்கு வந்து எதோட கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் போத் த பேர்டோட கேரக்டரும் இருக்கும் அண்ட் ரெப்டைலோட கேரக்டரும் இருக்கும். நம்ம பார்ப்போம், ஃபிஷ்ஷஸில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஆம்ஃபிபியன்ஸ். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வாட்டரில் இருக்காது. ஆம்ஃபிபியன்ஸ் இட் கேன் ஏபிள் டு சர்வை போத் இன் வாட்டர் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஃபிஷ்ஷஸ்க்கும் ஆம்ஃபிபியன்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு அனிமல் வந்திருக்கும், தட் இஸ் சியலாந்த். சியலாந்துங்கிறது லாட்டிமேரியா. எனிவேஸ் அகைன் வி வில் சி அட் த டைம் ஆல்சோ ஐ வில் டெல். ஸோ லாட்டிமேரியா ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் லங் ஃபிஷ். அப்படின்னா இட் கேன் ஏபிள் டு சர்வைவ் இன் வாட்டரில் இருக்க முடியும், லேண்டு கொஞ்சம் நேரம் வர முடியும், மறுபடியும் வாட்டருக்கு போக முடியும். ஸோ அப்போ அந்த இதில் இருந்தால் என்ன டெவலப் ஆயிருக்குன்னா ஆம்ஃபிபியன்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும். ஆம்ஃபிபியன்ஸ்லேருந்து ரெப்டைல்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. அதுக்கு மிஸ்ஸிங் லிங்க்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கல, நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் தேவையில்லை. ஸோ ரெப்டைல்ஸ்லேருந்து பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு, அதுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆனது ஒரு லிங்க் தான் தட் இஸ் ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ். அதாவது இந்த அனிமல் பேர் ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ். ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் போத் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ். இந்த சியலாந்துங்கிறது இட் இஸ் ஹேவிங் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆம்ஃபிபியன்ஸ். ரெண்டோட ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும், கில்ஸும் இருக்கும், லங்ஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் ஆம்ஃபிபியன்ஸ், அடல்ட் ஆம்ஃபிபியன்ஸில் லங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், கில்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லேருந்து இது ஃபார்ம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதே மாதிரி ரெப்டைல் என்ன, டைனோசர், தோஸ் ஆர் லேண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ், டெரஸ்ட்ரியல் ஆர்கானிசம். திஸ் இஸ் ஏவியன் ஃபார்ம் ஆஃப் டைனோசர், ஏவியன் ரெப்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏவியன்னா பேர்டோட ஃபீச்சர் இருக்கிற ரெப்டைல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ டூத்டு பீக், நம்மளுக்கு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு டீத் இருக்காது. இது நீங்கள் வந்து அனிமல் கிங்டமில் படிச்சிருப்பீங்க, பேர்ட்ஸுக்கு டீத் இருக்காது, பட் இதில் வந்து டீத் இருக்கும். wing claw, so claws are also a feature of reptiles. Next we'll be having long tail with many vertebrae, that is also reptile. Whereas airfoil wing with contour feathers, so there are different color contrast feathers, that one we can see, that is these are all avian characters. Just தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதை பற்றி ஒரு டயக்ராம் மட்டும் தான் இருக்குது நமக்கு. ஸோ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம்ல, that is in figure 6.2 it is there. So in the figure 6.2 if you can see, that is we can see one second, so அது load ஆகும். So body axis is lizard like and long tail is present. Bones are not pneumatic bonesனா hollow bones அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது இதில் இருக்காது, அது பேர்டோட ஃபீச்சர். நியூமேட்டிக் போன்ஸ் பேர்டோட ஃபீச்சர், பட் இதில் நியூமேட்டிக் போன்ஸ் இல்லை. jaws have similar teeth, weak sternum, இதெல்லாம் certain features. Presence of feathers on body, jaws modified into beak, forelimbs modified into wings, hind limbs have avian plan. அதாவது பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுக்கு ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். தட் இஸ் ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ். ஒரே ஒரு டயக்ராம் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த இடத்துல இந்த டயக்ராம் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதிலேருந்து டெவலப் ஆனது தான் என்னதுன்னா ரெப்டைல்ஸ். ஸோ அது வந்து காமன் ஆன்செஸ்டர். அதுலேருந்து ஒன் பிரான்ச் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் பிராங்கியோசார்ஸ், தைரனோசார்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டீகோசார்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ட்ரைசெராடாப்ஸ். நெக்ஸ்ட் வில் பி ஹேவிங் ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸுங்கிறது வி கேன் ஏபிள் டு சி. ஸோ திஸ் ஒன் வி கேன் சி. தென் ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாசில்ஸோட ஏஜ்னு பார்த்தோன்னா அதை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபாசில்ஸ் எவ்வளோ பழசு அப்படிங்கிறத எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங். ஸோ ஃபாசில்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபை பை தேர் பொசிஷன் இன் எர்த் லேயர்ஸ். அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. அப்படின்னா இந்த பொசிஷன்லையும் முன்னாடி இருக்கிற பொசிஷனையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்போ எது பழசு எது புதுசு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஏஜ் வந்து சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங். திஸ் இஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிலேட்டிவ் எஸ்டிமேட் ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு டெல். அதாவது இன்னொரு இது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இதில் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்.
வேராஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் டேட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் டிகே ரேட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ். கார்பன் 12 தட் இஸ் நார்மல் கார்பனோட மாஸ் நம்பர். பட் கார்பன் 14 அப்படின்னா that is going to be isotope, radioactive isotope. So இதுக்குன்னு it will be having certain half life. ஸோ இது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு ஒரு சர்டின் ஹாஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி சில இயர்ஸ் இருக்கும். மில்லியன்ஸ்னு இல்லை, சில இயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ. அது எவ்வளோ டைம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபாசில் கிடைக்குது. அந்த ஃபாசிலில் இந்த ஐசோடோப் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தே வில் எஸ்டிமேட். அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபாசிலில் எவ்வளோ ஐசோடோப் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த ஐசோடோப் வந்து எந்த அமௌண்ட்டில் இருக்குது அதை வச்சு அதோட லைஃப் அந்த ஃபாசிலோட ஏஜை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இன் என்சிஆர்டி இட் இஸ் ஒன்லி மென்ஷன். ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். டூ யூ ரிமெம்பர் ஹவு த ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாசில்ஸ் ஆர் calculated? Do you recollect the method of radioactive dating and principles behind the procedure? ஸோ இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொஷின் ஃபார்மில் கேட்டிருக்காங்க. How the age of fossils are calculated? There are two methods. One is relative dating, another one is radioactive dating. So இப்போ இதில் என்னென்னா, do you recollect the method of radioactive dating and the principles behind the procedure? அதுக்கு பிஹைண்டில் இருக்கிற பிரின்சிபல் என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் டிகே ரேட் ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் இன் த ஃபாசில். அந்த டிகே ரேட்டை வச்சு வி ஆர் கோயிங் டு டெல். ஸோ தட் ஒன் வி கேன் சி. Give me a second. I think till this it is clear. Next we are going to see embryological support for evolution. One second. Okay. So now we are going to see embryological support for evidence. So embryological support for evidence that was proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all the vertebrates that are absent in adults. For example, fish ஓட embryo, salamander, tortoise, chicken, pig, cow, rabbit, human இதோட எல்லாத்தோட ஃபீச்சரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது இது எல்லாமே வந்து கார்டேட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே வந்து வெர்டிபிரேட்ஸ். வெர்டிபிரேட்ஸோட எம்ப்ரியோவில் என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்கும்? நோட்டோகார்டு வில் பி ப்ரெசன்ட். நோட்டோகார்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் லேட்டர் இன் அடல்ட் ஸ்டேஜ் இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை வெர்டெப்ரல் காலம். இது நம்மளுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இருக்கும்? இட் வில் பி ஹேவிங் கில் ஸ்லிட்ஸ். ஃபேரஞ்சல் கில் ஸ்லிட்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட். எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் டெய்ல் இருக்குது. போஸ்ட் ஆனல் டெய்ல் வில் பி ப்ரெசன்ட். ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துலேயும் டெய்ல் இருக்குது. ஸோ இதை தான் அவர் சொன்னார். ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் வெர்டிபிரேட்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் தட் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் அடல்ட். அடல்ட்டில் இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குமா இருக்காதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்டோகார்டு வந்து வெர்டபிள் காலமாக மாறிடும், இருக்காது. கில் ஸ்லிட்ஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு மட்டும்தான் வேணும். ஃபிஷ்ஷு ஆர் வாட்டரில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் வேணும். வேறு ஆர்கானிசத்துக்கு அது தேவை கிடையாது. போஸ்ட் ஆனல் டெய்ல் எந்த ஆர்கானிசம் வேணுமோ அதில் இருக்கும். பட் ஹியூமன்ஸில் அது இருக்காது. தட் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the embryos of all vertebrates, including a human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஃபெரஞ்சல் கில் ஸ்லிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெட்டுக்கு பின்னாடி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். பட் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கன் ஒன்லி இன் ஃபிஷ் அண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் இன் எனி அதர் அடல்ட் வெர்டிபிரேட்ஸ். இதுதான் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணது. என்னன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இது அவர் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. வெர்டிபிரேட்டோட எம்ப்ரியோஸ் வந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த எம்ப்ரியோஸ் ஆஃப் ஆல் வெர்டிபிரேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் டெவலப் அ ரோ ஆஃப் வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த ஹெட். ஸோ எல்லாத்துலேயும் இந்த வெஸ்டீஜியல், அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு. வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது, ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் தேர் ஹெட்டுக்கு பின்னாடி அந்த ஒரு இது இருக்குது. பட் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஒன்லி இன் ஃபிஷ். ஃபிஷ்ஷில் மட்டும் தான் அது ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும். வேறு எந்த வெர்டிபிரேட்லேயும் அது ஃபங்க்ஷனலாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல். அதே மாதிரி தான் டெய்லும் வந்து சில ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். சில ஆர்கானிசமில் இருக்கவே இருக்காது. போக போக டெய்லோட இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இந்த இடத்துல. இது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதான் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் சப்போர்ட். இதை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர் இருந்திருக்கும். அதாவது வெர்டிபிரேட்டுக்குன்னு ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர் இருந்திருக்கும். அதில் இருந்தால் வெர்டிபிரேட் வந்து அரைஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு. அதுதான் எவிடன்ஸ். அவ்வளோதான். ஸோ தட் ஒன் வி கேன் சி.
ஆண்டோஜெனி ரீகேபிச்சுலேட்ஸ் ஃபைலோஜெனி அப்படின்னா என்னென்னா, ஆண்டோஜெனினா the study of development. once we are going to study the development, ஃபைலோஜெனினா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், study of evolutionary relationship. நாம் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறத படித்தாலே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா, we can able to tell how this different type of organisms it started to டெவலப்மெண்ட், அதோட எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம படித்தாலே போதும், we can able to tell the evolutionary history. அதோட எவல்யூஷன் எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. embryos of all vertebrates develop features like gill slits, notochord, even if not present in adults. அடல்ட்டில் இருக்காது, பட் இதெல்லாம் வந்து எம்ப்ரியோ எல்லா வெர்டிபிரேட்டோட எல்லா எம்ப்ரியோலையும் இந்த ஃபீச்சர் இருக்கும். தீஸ் ஃபீச்சர் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் இன் ancestral ஃபார்ம்ஸ். ஃபிஷ்ஷில் வந்து இது இருக்கும், பட் வெஸ்டிஜியல் இன் அதர்ஸ். இதுதான் வந்து இவர் சொல்கிறாரு. பட் இவர் வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து அடல்ட்ஸ்லையும் பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். பட் இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி தட் ஆல் ஆர்கானிசத்தோட அடல்ட்ஸ்லையும் டெய்ல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ that is why it was disapproved by someone known as Karl von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. இன்னொரு மற்ற அனிமல்ஸோட அடல்ட் ஸ்டேஜஸ் வழியாக அது வந்து பாஸே ஆகாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. Karl von Baer disagreed with Haeckel's view because he believed embryos don't repeat their ancestors' adult form. embryos வந்து அதோட ancestorோட adult forms-ஐ repeat பண்ணாது. Instead they start similarly and develop differently based on their species. ஸோ காரல் வான் பேயர் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, disagreed with Haeckel's view because he believed embryos don't repeat their ancestors. embryos வந்து அதோட ancestor-ஓட வந்து ரிப்பீட் பண்ணாது, ancestor-ஓட adult forms வந்து ரிப்பீட் பண்ணாது. Instead they start similarly and develop differently based on their species. ஸ்டார்டிங் பண்ணுறது சிமிலராக இருக்கும், பட் அதோட ஸ்பீஷீஸை பொறுத்து டெவலப்மெண்ட் will get differed. அது வந்து மாறும், எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது. ஸோ இதுக்கு ஓகே, இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது, பட் எல்லா ஆர்கானிசத்தில் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதை ஒரு காமன் பாயிண்ட்டாக நம்ம சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் வாட் தே ஆர் டெல்லிங். ஸோ தட் இஸ் வை இட் வாஸ் டிஸ்அப்ரூவ்ட் பை காரல் வான் பேயர். ஸோ embryological support was evolution. யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க? தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏர்ன்ஸ்ட் ஹீக்கல். பேஸ்ட் ஆன் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் டியூரிங் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் காமன் டு ஆல் வெர்டிபிரேட்ஸ். எல்லா வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கும் காமனாக இருக்கிற ஃபீச்சர், ஆனால் அடல்ட்டில் இருக்காது. எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜில் காமனாக இருக்கிற ஃபீச்சர், பட் அடல்ட்டில் இருக்காது. ஸோ எம்ப்ரியோஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? வெஸ்டீஜியல் கில் ஸ்லிட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும், தஸ் பிஹைண்ட் த ஹெட், பட் ஃபங்க்ஷனல் ஒன்லி இன் ஃபிஷ். வேறு எந்த அடல்ட் வெர்டிபிரேட்லையும் இருக்காது. This proposal was disapproved on careful study performed by Karl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stage of other animals. மற்ற அனிமல்ஸோட அடல்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து எம்ப்ரியோஸ் வந்து பாஸ் பண்ணாது. இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. அடுத்த ஸ்டேஜ்லேயே எம்ப்ரியோவை நம்ம ஸ்டடி பண்ணோன்னா எப்படி இருக்குது? கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்போ எம்ப்ரியோஸ் நெவர் பாஸ் டு த அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அதர் ஆர்கானிசம். ஸோ தட் ஒன் we can see. So this is about embryological support. இதை பற்றி few more points we will see. That is in case of development of vertebrate organs. Like in fishes it was 2-chambered only. அதிலிருந்து தான் 3-chambered heart develop ஆயிருக்கும். அதிலிருந்து தான் 4-chambered heart வந்து develop ஆயிருக்கும். So this one we can able to see. ஆக்சுவலி டர்ட்டில், லிசார்ட்ஸ் இதிலலாம் 5-chambered ஹார்ட், எக்ஸ்ட்ரா சேம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் அதுக்கப்புறம் அந்தளவுக்கு சேம்பர் தேவையில்லை அப்படிங்கிறப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு க்ரோக்கடைல், பேர்ட்ஸ்லலாம் 4-chamberஆகவே டெவலப் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி பிரெயின் 3 பார்ட்ஸ், ஃபோர் பிரெயின், மிட் பிரெயின், ஹைண்ட் பிரெயின், நியூரல் டியூப்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். எல்லா வெர்டிபிரேட்ஸ்லையும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் கிட்னிஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரோநெஃப்ரிக். அப்படின்னா நெஃப்ரான்ஸோட நம்பர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹாக் ஃபிஷ் எங்கே படிச்சிருப்பீங்க? இட் இஸ் கோயிங் டு கம் அண்டர் சைக்ளோஸ்டோம்ஸ். நெக்ஸ்ட் மீசோநெஃப்ரிக், that is mesona middle, it will be having average value or moderate value of nephrons, moderate amount of nephrons, value கிடையாது, amount of nephrons will be there. மெட்டாநெஃப்ரிக் அப்படிங்கிறது ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து நெஃப்ரான்ஸோட நம்பர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மில்லியன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு இதில் டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போது இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா டெம்பரரி எம்ப்ரியானிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பேர்டோட எம்ப்ரியோவில் டூத் பட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும், கில் கிளெஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் அடல்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டீத் இருக்காது. டீத் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பட் வந்து வில் பி ப்ரெசன்ட். தட் ஒன் we can see. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு சஜஸ்ட் டிசென்ட் ஃப்ரம் டூத்டு ஆன்சஸ்டர்ஸ். டூத்டு ஆன்சஸ்டர்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேல் எம்ப்ரியோஸ் ஹாவ் பாடி ஹேர் லேட்டர் ஷெட் பாயிண்டிங் டு மெமாலியன் ancestry.
வேல் எம்பிரியோஸில் என்ன இருக்கும், இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் பாடி ஹேர். ஏன்னா மேமல்ஸில் தான் வேல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பட் லேட்டர் அதோட அதோட லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் அந்த பாடி ஹேர் வந்து இருக்காது, ஏன்னா அதுக்கு தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஃப்ராகோட டேட்போல்ஸ், தட் இஸ் யூனோ, இதில் கில்ஸில் டெய்ல்ஸ் இருக்கும், கில்ஸ் இருக்கும், பட் வந்து அடல்ட்டாக டெவலப் ஆகும்போது அது இருக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் சர்டைன் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் விச் வி கேன் சி. இதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான், வி வில் ஜஸ்ட் சி. ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ஸில் இந்த எவிடன்ஸ் பார்த்தோன்னா, புரோட்டோனீமா ஆஃப் மாஸ். புரோட்டோனீமா ஆஃப் மாஸ் ரிசம்பிள்ஸ் க்ரீன் ஆல்கே, பிகாஸ் ஆல்கேலேருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா பிரையோஃபைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ ஆல்கேலேருந்து புரோட்டோனீமா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அந்த புரோட்டோனீமாவிலேருந்து தான் பிரையோஃபைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த புரோட்டோனீமா அப்படியே ஆல்கே மாதிரி இருக்கும், பட் அதுலேருந்து தான் பிரையோஃபைட்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட், பிரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குன்னா, because both will require water for fertilization, both will be having ciliated sperms, that is antherozoids. இதை நீங்கள் வந்து பிளான்கிங்கில் படித்தது, that is antherozoids, that is going to have ciliated sperms. Primitive gymnosperms, that is cycads and ginkgo, also have ciliated sperms, indicating descent from pteridophyte. அதாவது பிரையோஃபைட்டில் இருந்தால் டெரிடோஃபைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இது ரெண்டுக்கும் என்ன காமன் திங் சொல்கிறாங்க, ரெண்டுலேயும் சீலியேட்டட் ஸ்பெர்ம், அதாவது ஆந்த்ரோசாய்ட். அதில் என்ன இருக்கும், அந்த மொட்டைல் மேல் கேமெட்னு படிச்சிருப்பீங்க, அதே தான் சீலியேட்டட் ஸ்பெர்ம்னு இங்கே சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், டெரிடோஃபைட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஜிம்னோஸ்பெர்ம். அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டெரிடோஃபைட்ஸ்லேருந்து சர்டன் ஓல்டு டைப் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் லைக் சைக்காட்ஸ், ஜிங்கோ, இதெல்லாம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் தான் ஆக்சுவலி. பட் இதிலேருந்து இது டெவலப் ஆகும்போது நடுவில் ஃபார்ம் ஆன சர்டைன் ஆர்கானிசம், சர்டைன் பிளான்ஸ் இதெல்லாம். அப்போ அதுக்கும் இந்த டெரிடோஃபைட்ஸோட ஃபீச்சர் அப்படியே இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ரெக்வயர் வாட்டர் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன். இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வி கேன் சி இன் பிளான்ஸோட சர்டைன் எவிடன்சஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் these are certain evidences. முதல் நம்ம பார்த்தது பேலண்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது embryological support for evolution. So that one we can see. So now the important thing what we are going to see is that is morphological and anatomical evidences. So அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So that is first homologous organ, analogous organ. மொதல் இதில் மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் அப்படின்னா என்னென்னா, it is going to have same origin, it is going to have morphology na enna ungalukku theriyum. So external appearance it is going to, one second, wait a second. Okay, so laptop got hanged, so okay, one second, let me check. Okay, so morphological and anatomical evidence அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஸோ மார்ஃபாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ்னால், மார்ஃபாலஜினா that is study of external features, anatomical that is study of internal features. அதை வச்சு நம்ம எவிடன்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறோம். ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் அப்படின்னா என்னென்னா, it is going to have same origin, it is going to have similar structure. ஸோ ஆரிஜினும் சேம் தான், ஸ்ட்ரக்சரும் சேமாக தான் இருக்கும், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அனலாகஸ் ஆர்கன், தட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ். ஸோ இந்த டாபிக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின், இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், வேறு வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் சேம் ஃபங்க்ஷன். ஸோ தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அனலாகஸ் ஆர்கன், ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன். ஆர் ஆரிஜின் சேமாக இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆரிஜின் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட், தட் ஒன் யூ ஹேவ் டு நோ. ஸோ இதுதான் வந்து ஹோமோலாகஸ் அண்ட் அனலாகஸ் ஆர்கன். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி. Okay, first we will see structure with similar anatomy but different function. So anatomy வந்து சேமாக தான் இருக்கும், பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். It is going to have same origin, common origin, different function. So அது நம்ம பார்ப்போம். Next, structure with different anatomy but similar function. வேறு வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we will see
that is we are having one common point. ஸோ இந்த காமன் பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஆரிஜின், இந்த ஆரிஜின்லேருந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஆர்கானிசமும் இந்த ஆரிஜின்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ வேறு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் பி சேம், எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் சேமாக தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து மூவ் ஆகி டைவர்ஜ் ஆகி வேறு மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். இந்த ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இதுவாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். ஸோ தட் ஒன் we can see that is an example of homologous organ. homologous organோட homologous organனா it is always going to form or it is always we can see divergent evolution. நான் ஒரு காமன் பாயிண்ட்லேருந்து டைவர்ஜ்னா என்ன, டைவர்ஜென்ட் ட்ரேஸ் கன்வர்ஜென்ட் ட்ரேஸ் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்களா. ஒரு காமன் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகி போச்சுன்னா தட் இஸ் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். அதே ஒரு காமன் பாயிண்டில் எல்லாமே வந்து மீட் ஆச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜினில் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு காமன் பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வேறு ஆரிஜினில் இருக்கிறது. இந்த ஒரு ஆரிஜின் இந்த ஒரு ஆரிஜின் வேறு ஆரிஜினில் இருக்கிறது ஒரு காமன் பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆகுது, ஒரே இடத்துல எல்லாமே வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். ஸோ கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். ஸோ தட் ஒன் we can see. இது மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க, தட் இஸ் எனஃப். ஸோ நவ் இப்போ எதுக்கு காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இருக்கும், காமன் ஆரிஜின் இருக்கிறது தான் காமன் ஆன்செஸ்டர். ஸோ ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ஷோ காமன் ancestry, whereas analogous organ it is not going to show common ancestry. One second. Okay, wait. Okay. Okay, we will see. That is indicates common ancestry, that is it is going to show evidence of common ancestry. Common ancestry கான evidence வந்து show பண்ணிச்சுன்னா that is homologous organ. Analogous organ na it is going to have similar function developed due to similar environmental pressures. So similar environmental pressures இருக்கிறதுனால develop ஆச்சுன்னா so that is analogous organ. அப்படின்னா இதுக்கு ancestry காமனாக இருக்காது. That one we can see. Morphology may look different externally. வெளியிருந்து பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் internal structure நம்மளுக்கு அது மேடாக இருக்கிற structure anatomy it is going to be same. That one we can see. Similar anatomy, similar structure சேமாக இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதுதான் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன். மே லுக் சிமிலர் எக்ஸ்டர்னலி, வெளியே பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உள்ள ஃபார்ம் ஆன ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். தட் ஒன் we can see. 4 limbs அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா 4 limbs ஆஃப் வேல், பேட், சீட்டா அண்ட் இது. ஸோ இந்த 4 ஆர்கானிசமும் என்னது, மேமல்ஸ் தான். இந்த மேமல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அந்த நம்மளுக்கு ஹேண்டோட போன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, தட் இஸ் ரேடியஸ், வேறு என்ன படிச்சிருப்பீங்க, சாரி திஸ் இஸ் ஹியூமரஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹியூமரஸ், ரேடியஸ், அல்னா. ஸோ இந்த இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. தென் கார்பல்ஸ், மெட்டாகார்பல்ஸ். ஸோ அந்த இதெல்லாமே திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மேன், திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சீட்டா, அதுலேயும் அதே போன் தான் இருக்கும், வேல்லையும் அதே போன் தான் இருக்கும், பேட்லேயும் அதே போன் தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னா. பட் மேனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, மேன் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் த ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஹோல்டிங் பர்பஸ், சீட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் running purpose, whale it is going to use for swimming purpose, bat it is going to use for flying purpose. அப்படின்னா ஆரிஜின் சேம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ சேம், எல்லாமே வந்து மேமல்ஸ் தான், எல்லாமே இப்போ காமன் ஆரிஜின்லேருந்து வந்திருக்கும், அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் சேமாக தான் இருக்குது, எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சராக தான் இருக்கும், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் we can see. நெக்ஸ்ட் vertebrate brains and vertebrate hearts, இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். vertebrate brain and vertebrate heart ஒன்றும் கிடையாது, தட் இஸ் ஃபிஷ், ரெப்டைல், பேர்ட். இதில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா பிரெயினும் எதுலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும், எக்டோடம்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் ஜெர்ம் லேயரில் 3 லேயர் உங்களுக்கு இருக்கும், 3 லேயர் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு தெரியும். தட் இஸ் எக்டோடமில் இருந்து தான் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா பிரெயின் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இந்த காமன் ஸ்ட்ரக்சர் காமன் ஆரிஜின்லேருந்து பிரெயின் ஃபார்ம் ஆகுது, பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசமில் டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டியோட ஃபார்ம் ஆகுது.
ஃபிஷ்ஷில் வந்து லெஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ரெப்டைலில் அதை விட கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், பேர்டில் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே போக போக ஹியூமனுக்கு இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். எல்லாமே எக்டோடர்ம்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது, பட் இட் இஸ் ஃபார்மிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ். அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். அதாவது ஃபிஷ்ஷுனால் என்ன சென்ஸ் பண்ண முடியும், ஹியூமன்னால என்னென்ன சென்ஸ் பண்ண முடியும், தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் யூ கேன் சி. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹார்ட் பார்த்தோன்னாலும் ஹார்ட் இதுலேருந்து அரைஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் கோயிங் டு அரைஸ் ஃப்ரம் மீசோடம். மீசோடம்லேருந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ பைசஸ், ஆம்ஃபீபியா, ரெப்டைல், பேர்ட்ஸ் ஆர் மேமல். ஸோ இதிலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியும் பைசஸில் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் எல்லாமே மீசோடம்லேருந்து அரைஸ் ஆகிறது தான் எல்லாமே. பட் எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன், வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன், ஆம்ஃபிபியா ரெப்டைல் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் incomplete double circulation, bird or mammal it is going to have complete double circulation. இது நம்மளுக்கு தெரியும். Next bougainvillea and cucurbita. So these are thorns, these are tendrils. So as we have already discussed, both are modifications of axillary bud. Axillary bud அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ஒரு காமன் ஆரிஜின். ஸோ இந்த ஆரிஜின் axillary bud அப்படிங்கிறது மாடிஃபை ஆகி தான் இட் இஸ் ஃபார்மிங் thorns or tendrils. பட் தானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, யூ ஆல்ரெடி நோ, ப்ரொடெக்ஷன். டென்ட்ரில்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் சப்போர்ட். ஸோ அப்போது ஆரிஜின் சேம், ஆக்சிலரி பட் அப்படிங்கிற ஆரிஜின் சேமாக இருக்குது, சேம் ஸ்ட்ரக்சர், சேம் ஆரிஜின், பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன். தான்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன், டென்ட்ரில்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் சப்போர்ட். திஸ் ஒன் we can see. I think till this it is clear. Okay. So now we can see. ஸோ இதுதான் வந்து ஹோமோலாகஸ் ஆர்கனோட எக்ஸாம்பிள். அனலாகஸ் ஆர்கனோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதைத்தான் வந்து நிறைய இது கேட்பாங்க. மோஸ்ட்லி வித்தின் த சேம் ஸ்பீஷீஸ், அதாவது மேமல்ஸ், வெர்டிபிரேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரே இதுவாக கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் ஒன்லி. ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா தான் தட் இஸ் ரெண்டு வேறு வேறு ஆர்கனிஸை தொடுத்து கொடுத்தாங்க, தட் இஸ் அனலாகஸ் ஆர்கன், தட் வி கேன் சி. ஸோ பேட் பிலாங்ஸ் டு மேமல்ஸ், பேர்ட் பிலாங்ஸ் டு ஏப்ஸ், insect belongs to arthropods. இது ரெண்டும் கார்டேட்டு, இது வந்து ஆக்சுவலி ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. இது ரெண்டும் வேறு வேறு கிளாஸ், தட் வி ஆல்ரெடி நோ, ஏவ்ஸ், மேமல்ஸ், தட் வி நோ. ஸோ இதோட பேர்டோட விங், இன்செக்டோட விங் வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். இதோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன். எல்லாமே எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகுது, விங்ஸை ஃப்ளையிங் பர்பஸுக்கு தான். ஆனால் இன்செக்டில் விங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டன், மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. பேர்ட்ஸில் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் ஃபெதர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வச்சு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பேர்ட்ஸில். பேட்டில் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அதான் நம்ம பார்த்தோம், போன்ஸ், ரேடியஸ் எல்லாம், ஸ்கின்னோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் வி கேன் சி. ஸோ நவ் அனலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்குறோம். டால்ஃபினில் நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்பர்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். பென்குயின் இட் இஸ் அ பேர்ட், ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப், இதுலேயும் ஃப்ளிப்பர்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஷார்க் அதோட ஃபின்னும் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். பட் மூணோட காமன் திங் என்ன, மூணுமே அந்த ஃபின்ஸை எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா ஸ்விம்மிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகுது. இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல, தட் இஸ் ஐஸ் ஆஃப் ஆக்டோபஸ் அண்ட் ஐஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ். ஆக்டோபஸில் ஐஸ் வந்து அது வேறு இதுலேருந்து டெவலப் ஆகிருக்கும், மேமல்ஸில் அது வேறு இதுலேருந்து டெவலப் ஆகிருக்கும். பட் ரெண்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஐஸோட ஃபங்க்ஷனல்னாலே டு ப்ரொவைட் விஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஆரிஜினில் இருக்குது, பட் வந்து ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் அனலாகஸ் ஆர்கன். பொட்டேட்டோ, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, போத் ஆர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் both are some kind of modifications. So this is a modification, potato is a modification of stem, sweet potato is a modification of root. But ரெண்டோட காமன் ஃபங்க்ஷன் என்ன, it is going to do storage of food. ரெண்டு வேறு இதோட modification, but function is common, it is going to store the food. So that one we can see. So இது நீங்கள் இதில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Comparative anatomy and morphology shows similarity in differences among organisms of today and those that existed years ago. இது நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அதே தான், ஹோமோலாகஸ், டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். ஹோமோலாஜி இண்டிகேட்ஸ் காமன் ancestry. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் யூ கேன் சி. நெக்ஸ்ட் அதர் எக்ஸாம்பிள், வெர்டிபிரேட் ஹார்ட் ஆர் வெர்டிபிரேட் பிரெயின். நெக்ஸ்ட் 4 limbs பெர்ஃபார்ம், அதான் ஸோ நான் சொன்ன anatomical structure will be same, ஹியூமரஸ், ரேடியஸ், அல்னா அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் we have seen thorns of cucurbita and tendrils,
தான்ஸ் ஆஃப் போகன்வில்லா அண்ட் டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் குக்கர்பெட்டா. இது கூட மாற்றி கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. தான்ஸ் ஆஃப் குக்கர்பெட்டா டென்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் போகன்வில்லா அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்தா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். Again, you have to know homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to situation exactly opposite. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். That is, we have seen convergent evolution. Analogous organ structure are result of convergent evolution. இதுக்கு மொதல் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா விங்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் பேர்ட்ஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஐஸ் ஆஃப் ஆக்டோபஸ் அண்ட் மேமல்ஸ், ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஆஃப் பென்குயின்ஸ் அண்ட் டால்ஃபின்ஸ், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பொட்டேட்டோ. ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பொட்டேட்டோ. ஸோ இது என்னென்னா one can say that it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organism but towards the same function. ரெண்டும் ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரே மாதிரி அது டெவலப் ஆகிருக்கு, பட் அது வந்து வேறு வேறு ஆரிஜின் தான் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது டெவலப் ஆகிருக்கு, பட் அதோட இது வந்து வேறு வேறு ஆரிஜின் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 3 எவிடன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த இதில் பயோகெமிக்கல் எவிடன்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் வெரி ஷார்ட், we will see in next class. Next இந்த இடத்துல they might have given about artificial selection படி ஒரு குட்டி பேரா இருக்கும்னு சொன்னால, so that is this paragraph. So these things I will tell in next class. ஸோ இதை வந்து வாட்ச் பண்ணி முடிங்க. ஸோ எனி டவுட்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டியது, யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், எது கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் அண்ட் அனலாகஸ் ஆர்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதில் எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதணும். விச் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், விச் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு மாற்றி கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கிளியர் டில் திஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு இது வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் rest of the things. Okay, thank you.